네, We 다시 have 뵙게 돼서 deepened our 기쁩니다. nation's partnership and for the benefit, I think, of both our peoples. 몇 년 동안 Today's no 몇 번 exception. 만났었습니다. 그러면서 Our 저희의 nation's 우정이 relationship 더욱더 is 깊어지면서 no 양국 국민들에게 모두 Our nation's 혜택이 relationship 되는 것으로 믿고 has 있습니다. been a great 우리 success story. 양국은 The 그동안 alliance formed in 많은 war 성공을 거두어 왔습니다. and has flourished in 전쟁 peace. 동안에 동맹을 Seemingly every 맺어서 day 같이 we've launched 싸웠습니다. new areas of cooperation. 그리고 우리가 cyber, 오늘날 새로운 strategic 협력의 technology, 분야를 space, 개척해왔습니다. democracy, 첨단 과학, and 그리고 all the 우주, areas that 항공, matter most to our 민주주의 이런 모든 분야에 있어서 Because of its 저희가 core, 새로운 협력의 분야를 Our alliance is 구축해왔습니다. about building a better 우리의 future for all of 핵심으로 our 인해서 우리 양국 There's no better 국민들의 example 모든 than 그 our 미래에 economic 대해서 relationship 훨씬 and 더 좋은 partnership, 미래를 가져올 거라고 which 생각합니다. is 우리 delivering 양국의 incredible benefits to both our 관계만큼이나 nations. 우리 양국 Through the 모두에게 Indo-Pacific 엄청난 Economic 혜택을 Framework, 가져오는 것이 we're 없습니다. advancing economic 그 growth 큰 틀에 grounded in high 맞춰서 standards 우리는 for our workers, 경제적인 성장을 for the 구가하였고요. environment, 그리고 더 and 높은 for communities throughout the 민주주의의 region. 수준을 달성할 수 standing 있었습니다. together 그리고 against economic 영내 influence being 지역의 leveraged 또한 in coercive 안정에도 ways. 기여할 Since I 수 took office, 있었습니다. Korean 제가 companies 취임을 have 한 invested more 후에 than $100 한국 billion in the 기업들이 United States, 미국에 1,000억 달러 driving 이상을 innovation 투자하였습니다. and 이를 spurring 통해서 good new 혁신이 jobs for 창출되고 Americans and 그리고 Korean workers. 많은 한국과 Our 미국의 mutual defense 근로자들에게 treaty 새로운 고용을 is 창출했습니다. ironclad, 그리고 and that includes our 우리의 commitment to extend it to 군사적인 협력은 and, 철통 동맹 and, 관계입니다. that 그러면서 includes the 저희가 nuclear threat, 핵 nuclear 위협에 concern. 같이 맞춰서 They're particularly important in the 맞서서 face 핵 of 억지력을 DPRK's 같이 increased 하고 threats 있습니다. and the blatant 북한의 violation 핵 of US 위협이 sanctions. 계속 커가고 있습니다. At the same time, 그리고 미국의 we 경제 continue to 제재에 seek serious 대해서 and substantial 뻔뻔스럽게 diplomatic 계속 breakthroughs 무시를 하고 with the 있습니다. DPRK 그리고 to bolster stability on the peninsula. 북한의 reduce the 위협에 threat of 대해서 proliferation, 저희가 군사 and address our 협력을 더욱더 humanitarian 강화시켜서 human rights concerns for 인권과 the people 그리고 of the DPRK. 인도주의적인 북한 주민에 Republic 대한 of 지원을 Korea 하면서도 또 and the 군사적인 United 협력을 States 강화할 are working 것입니다. together, 한국과 including through 미국은 our trilateral 같이 cooperation with 협력함으로써 Japan, 일본과의 to ensure the future of the 3자 Indo-Pacific 협력을 is 강화해 free, 나가고 있습니다. open, 그래서 이 지역의 prosperous, 미래가 and 보다 더 secure. 자유롭고 또 I want to thank you again, 번영하고 Mr. President, 그리고 for your 안보가 political courage 담보되도록 and 할 personal 것입니다. commitment 그리고 to, 윤석열 대통령께서는 diplomacy with Japan. 일본과의 I've worked on these issues for a long 외교적인 time. 그 협력에 And I can 대해서 tell you, 대화에 대해서 it makes an 개인적인 enormous 또 difference 의지를 말씀해 when we all 주셨습니다. pull 오랫동안 together. 얘기가 있었던 I 것입니다. also 그리고 welcome 우리가 이렇게 함께 할 때 더 the 많은 support 것을 of 할 수 있다고 the 생각합니다. New 또한 Indo-Pacific strategy. 윤 행정부의 이 새로운 지역에 대한 전략을 환영하는 바입니다. 우리가 이 지역에 대해서 전략을 같이 공유하고 조율에 있음을 다시 한번 확인했습니다. 그리고 대만 해협에 있어서 평화와 또 안정을 번영을 구가할 수 있도록 따라서 그를 위해서 대만 해협을 안정적으로 건널 수 있도록 하는 데 뜻을 같이 했습니다. 또한 우크라이나 국민들의 편에 서서 러시아가 잔인하게 자유를 짓밟은 데에 대해서 다시 한번 민주주의에 대한 견해를 같이 했습니다. 대한민국의 우크라이나에 대한 지원을 러시아가 지금 공공연하게 국제법을 위협하는 상황에서 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그 얘기를 하자면 우리가 무엇을 믿느냐, 우리가 무엇을 상징하느냐, 우리 자녀와 손주들에게 어떤 종류의 미래를 물려주고 싶은가 하는 문제로 귀결됩니다. 오늘날 우리가 하는 선택이 우리 세계가 가는 방향과 그리고 앞으로 수십 년 동안 우리 아이들이 살 미래를 결정할 것이라고 생각합니다. 그래서 양국의 파트너십이 중요한 것입니다. 대통령님, 우리는 같은 가치와 같은 비전을 공유하고 있습니다. 윤 대통령님과 대한민국이 지난달 민주주의 정상회의 제2차 회의를 성공적으로 개최하셨다고 들었습니다. 우리는 우리 국민들에게 민주주의야말로 가장 큰 근간이며 우리 국가들을 더 강건하고 또 효율적으로 만드는 원천이라고 믿습니다.
그리고 strengthening global 이 health. 민주주의를 No 저해하려는 two countries 노력과 are 싸우고 better 그리고 suited 보다 to 더 meet the challenges 건강한 ahead 미래를 than the 위해서 Republic of Korea and the 앞으로 United 미래의 States. 도전 과제들을 한미 thank you 양국이 again, Mr. 공동적으로 잘 for your 싸워나갈 friendship, 것이라고 생각합니다. partnership, 네, 윤 and all 대통령님 you've done to 우정과 help build 파트너십에 future 감사드립니다. of shared 그리고 sense of 미래를 만들어 Forward 나가는데 큰 도움을 주신 데 대해서 감사드립니다. 윤 대통령님. President Biden, thank you for your special and warm hospitality. I am very pleased to be making a state visit to the United States during this meaningful year that marks the 70th anniversary of the ROK-US alliance. Our two countries have overcome challenges and crises during the past 70 years based on the deep roots of freedom and democracy, building a value alliance that is strong, resilient, and sustainable. We are now being threatened by an unprecedented polycrisis. The ROK-US alliance is jointly overcoming this crisis, 공동으로 이 위기를 also 극복을 coming 하고 from North 있습니다. Korea, as a 북한에 대한 righteous 위협도 alliance 극복을 that 하고 contributes 있고 to world peace 우리 and 동맹은 prosperity. 세계 평화 번영에도 기여를 We will 하고 further 있습니다. expand the depth 우리는 and denotation of the ROK-US 한미 global comprehensive strategic partnership 동맹과 and march 전략적인 forward to the 파트너십을 future. 더욱더 확대해 나갈 Today, 것이고 President 미래로도 Biden 나아갈 것입니다. and 오늘 myself 바이든 대통령과 engaged in 저는 constructive dialogue to discuss ways 생산적인 to 논의를 materialize this shared vision. 우리의 그 공통된 The outcome of our 비전을 dialogue 실현하기로 is well 했습니다. outlined 이 대화의 in the joint 결과는 statement adopted today. 오늘 저희의 The 그 first key 공동 성문에 outcome 잘 is 담겨 extended 있습니다. deterrence. 첫 번째 Sustainable 성과물은 peace on the 확장 Korean 억제입니다. Peninsula does not 한반도의 happen 지속 가능한 automatically. 평화는 자동적으로 이루어지지 않습니다. Our two leaders have decided to 우리, significantly 둘은 strengthen extended deterrence of our two 확장 countries 억제를 against North Korea's nuclear and missile 북한의 threats 핵 미사일 so that we 위협에 can achieve 대해서 peace through the 확대하기로 superiority 했습니다. of overwhelming forces and not a false peace based on the goodwill 그래서 of the other side. Such a will and commitment is captured in the Washington Declaration. President Biden has reaffirmed his ironclad commitment to extended deterrence towards the Republic of Korea. Our two countries have agreed to immediate bilateral presidential consultations in the event of North Korea's nuclear attack and promise to respond swiftly, overwhelmingly, and decisively using the full force of the alliance, including the United States nuclear weapons. Our two countries have agreed to establish 예, a nuclear consultative group 저희는 to 핵 map 협의 out a 그룹을 specific 통해서 plan to operate the new extended deterrence system. 확장 Now, 억제를 our 실천해 two 나갈 countries will share 것입니다. information 우리 on 두 nuclear and 국가는 strategic weapon 핵 operations 전략적 plans in 자산 운영에 response 대해서 to North 정보를 Korea's 공유할 것이고 provocations 이를 통해서 and have regular 북핵의 consultations 도발에 on ways to 대해서 plan and 대응할 execute joint 것이고 operations that combine Korea's 공동 state-of-the-art 기획과 conventional forces 실행을 with the U.S.'s nuclear 통해서 capabilities. 미국의 The 핵 results of which will be 역량을 reported 활용을 하게 될 to 것입니다. the 그리고 leaders 핵 협의 of our two 그룹의 countries on a 결과는 regular basis. In 정기적으로 addition, 양 our two 국가 countries have 정상에게 agreed 보고가 to 될 further 것입니다. advance 또한 tabletop 우리는 exercises against 도상 a 훈련을 potential nuclear 통해서 crisis. 잠재적인 핵 위기 In 위협에 addition, deployment of the 대비를 하기로 United States 했습니다. strategic assets to 그리고 the 미국의 Korean Peninsula 전략적 will be 자산을 made 한반도에 constantly and 배치를 routinely. 하게 될 것입니다. President Biden and I 바이든 will 대통령과 continue to 저는 cooperate to 지속적으로 strengthen 협력을 extended 해서 deterrence between our two 확장 countries 억제를 양국 간에 based 강화해 on our 나갈 historical 것입니다. and concrete agreement reached during our 그리고 summit. 저희의 그 대화를 Second, 통해서 our two leaders have 과시적인 성과를 얻을 수가 있었습니다. 그리고 우리 두 국가는 전략적 파트너십을 파트너십을 경제 안보 한층 분야에서 강화하기로 했습니다. 저와 바이든 대통령은 최근 반도체, 전기차, 배터리를 포함한 첨단 기술 분야에서 양국 기업 간 상호 투자가 확대되고 있는 것을 환영하였습니다. 바이든 대통령은 특히 한국 기업들의 투자와 사업 활동에 특별한 지원과 배려를 아끼지 않을 것이라고 했습니다. 우리는 미국의 인플레이션 감축법과
반도체 과학법이 첨단 기술 분야에서 양국 간 공급망 협력을 더욱 강화시켜 나아갈 수 있도록 긴밀한 협의와 조율을 해 나가기로 했습니다. 양국 간 첨단 기술 분야 파트너십도 더욱 강화될 것입니다. 한미 국가안보실에 차세대 신흥 핵심 기술 대화를 신설해서 이러한 협의체를 통해 반도체, 배터리, 바이오, 퀀텀 등 첨단 기술 관련 공동 연구 개발과 전문 인력 교류를 촉진시키기로 했습니다. 또한 떠오르는 첨단 기술 분야인 양자 과학기술 분야에서 양국 간 협력 강화를 위한 별도의 공동 성명도 채택했습니다. 저와 바이든 대통령은 앞으로 한미 동맹이 사이버, 우주 영역으로 확장될 수 있도록 한미 상호 방위 조약을 사이버, 우주 공간에 적용하기 위한 논의도 개시하기로 했습니다. 이번에 채택된 전략적 사이버 안보 협력 프레임워크를 통해 한미 양국이 사이버 위협에 공동 대응하고 정보 공유, 수집, 분석과 관련된 협력도 심화해 나가기로 했습니다. 우주 분야 역시 양국 간 협력 잠재력이 큰 분야입니다. 저는 이번 방미 계기에 나사 고다드 우주센터를 방문했습니다. 바이든 대통령은 우리의 우주항공청 신설을 환영했으며 우리는 우주항공청과 나사 간 협력을 적극 추진해 나가기로 했습니다. 국방 분야 FTA라 할 수 있는 국방 상호 조달 협정 체결을 위한 협의도 가속화해 나가기로 했습니다. 저와 바이든 대통령은 양국 미래 세대 교류를 적극 뒷받침해 나가기로 했습니다. 이러한 노력의 일환으로 한미 청년 특별 교류 이니셔티브를 출범시켰습니다. 2023년 한미 동맹 70주년을 기념하여 2023명의 이공계 및 인문사회 분야 청년들 간의 교류를 위해 양국이 총 6천만 불을 투자할 계획입니다. 여기에는 200명의 학생들을 지원하는 역대 최대 규모의 풀브라이트 장학 사업도 포함시키기로 했습니다. 마지막으로 저와 바이든 대통령은 인도 태평양 지역의 안정과 평화 구축을 위한 핵심 파트너로서 양국의 인태 전략 이행 과정에서 더욱 긴밀히 협력하고 지역과 글로벌 도전 과제 해결을 위한 공조를 심화해 나가기로 했습니다. 바이든 대통령은 특히 한일 관계 정상화를 위한 우리 정부 조치를 강력히 지지했으며 우리 두 정상은 한미일 3국 협력 강화를 위한 노력을 지속하기로 했습니다. 우리는 러시아의 우크라이나 침공과 같이 무고한 인명피해를 야기하는 무력 사용은 어떠한 경우에도 정당화될 수 없다는 공동 입장을 확인하고 국제사회와 함께 우크라이나를 지원하기 위한 협력을 지속해 나아가기로 했습니다. 이 외에도 저와 바이든 대통령은 기후변화 대응, 국제개발 협력, 에너지와 식량 안보 등 주요 글로벌 이슈에 관해 양국이 주도적 역할을 수행하기 위한 방안에 대해 협의했습니다. 오늘 바이든 대통령과 회담을 통해 한미동맹 70년 역사의 새로운 장을 열게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 아울러 저와 바이든 대통령은 자유사회를 위한 우리의 신념과 비전이 일치함을 다시 확인했습니다. 오늘 우리가 마련한 미래로 전진하는 행동하는 한미동맹의 청사진을 바이든 대통령님 그리고 양국 국민들과 함께 충실히 이행해 나가기를 희망합니다. 감사합니다. Now we're going to take some questions. The first question is from Courtney of the Los Angeles Times. Thank you, Mr. President.
대통령 Your top 감사합니다. economic priority has been to 대통령의 build 최우수의 경제 up U.S. 과제는 domestic manufacturing in 미국의 competition with 제조 China. 산업을 But your 성장시켜서 rules 중국과 against 경쟁하는 expanding chip 것입니다. manufacturing in China 그리고 is hurting South 중국에서의 Korean companies 칩 that rely heavily on Beijing. 제조를 제한하는 Are you 것이 damaging a key 한국에도 ally 피해를 in the 주고 competition 있습니다. with China 중국과의 그 to help 경쟁 your domestic 때문에 politics ahead of the 한국이라는 election? 동맹이 피해를 And 받고 one 있고 for President Yoon. 그렇게 하면서도 There have been 국내에서 concerns since 정치적인 last year that North 지지를 Korea 규합을 will 하시려고 하시는 soon be 것입니까? conducting 또 its 윤 seventh 대통령께 nuclear 질문을 test. 드리겠습니다. Amid growing 북한이 domestic 곧 support in your 7차 country for your own 핵실험을 nuclear weapons. 하려고 하고 있습니다. Meanwhile, 그리고 Russia 한국 has 내에서는 suggested it 핵 could 무장론이 send 대두를 its 하고 latest 있고 weapons to North 러시아는 Korea if 이제 South Korea sends lethal aid to Ukraine. 첨단 How 무기를 do you 북한에 see 보내고 to 있습니다. manage the North 그렇다면 Korea 이와 같은 risk amid 북한의 그 obligations to 위협을 Ukraine 어떻게 and NATO? 관리하면서 나토와 우크라이나에 대한 의무를 다하시겠습니까? 제가 먼저 답변을 드리겠습니다. 저는 미국의 제조 산업을 성장시키고 싶습니다. 이것은 중국과 관련된 것이 아닙니다. 중국과 관계가 있는 것이 아닙니다. 미국이 반도체를 발명했습니다. 우리가 발명을 했습니다. 우리가 과거에 시장의 40%를 차지를 했고 지난 수십 년 동안 우리는 이와 같은 제조 일자리를 해외로 보내고 우리가 반도체를 수입하는 것이 더 저렴할 것이라고 생각을 했습니다. 하지만 팬데믹에 닥치게 되었고 이제 우리가 반도체 시장에서의 그 점유율이 10%로 떨어지게 되었습니다. 우리가 다시 한번 시장에서의 그 주도권을 잡아야 됩니다. 그래서 저는 반도체 과학법을 통과를 시키고 전 세계 그 마음에 맞는 국가들과 협력을 하고 있는 것입니다. 또한 한국의 반도체 회사들도 수십억 달러를 투자해서 미국 내에서 반도체를 제조를 하기로 했습니다. 이것은 중국을 염두에 준 것이 아니었고 우리는 이 반도체에 대한 공급을 안정시키기 위해서 그렇게 한 것이었습니다. 그리고 팬데믹 때문에 모든 사람들은 공급망의 문제에 대해서 알게 되었습니다. 하지만 몇 년 전만 해도 공급망에 대해서 아는 사람이 많지가 않았지만 지금 모두가 공급망에 대해서 알게 되었고 우리는 이 반도체에 대한 그 접근이 많이 그 제약이 되었습니다. 그리고 자동차 한 대에 3,000개 그 반도체가 들어가고 있습니다. 그렇기 때문에 우리가 반도체에 대한 그 투자를 그 시작을 하고 있고 반도체와 그 과학업을 통해서 제조업을 성장시키려고 하고 있고 저희가 장기적으로 수십억 달러를 반도체에 투자를 할 것입니다. 그리고 미국의 경제를 이와 같은 반도체를 통해서 재건할 것입니다. 이것은 중국을 견제하려고 하는 것이 아니고 그리고 현재 우리는 첨단 그 반도체를 만들고 있는데 이와 같은 그 반도체 같은 경우에는 무기 시스템에도 들어갈 수가 있겠지만 이와 같은 첨단 반도체는 중국을 포함한 다른 국가에게도 수출하진 않을 것입니다. 한편 우리는 반도체를 통해서 수천 개의 일자리를 만들 수가 있게 되었습니다. 이를 통해서 지난 30년 동안 그 공장들이 그 폐쇄가 되었지만 이제는 반도체를 다시 되살림으로써 미국 전역에서 많은 일자리가 만들어지게 될 것이고 이를 통해서 또한 오하이오주의 콜럼버스에 꿈의 공장이 만들어지고 있고 텍사스 아리조나에도 비슷한 공장이 생겨날 것입니다. 우리는 이와 같은 반도체에 대한 접근성을 향상시키기 위해서 이 공급망을 강화하기 위해서 투자를 하는 것입니다. 우리가 반도체에 대한 공급을 안정화시키기 위해서 이와 같은 노력을 하는 것입니다. 우리는 그와 같은 노력을 이제 시작을 했습니다. 이를 통해서 많은 경제 성장이 이루어지게 될 것입니다. 그리고 이 투자를 통해서 한국 내에서도 일자리가 만들어지게 됩니다. 삼성, SK도 미국 내 투자를 통해서 일자리가 만들어질 것이고 한국에도 일자리가 만들어질 것이기 때문에 서로 간에 윈윈이라고 생각을 합니다. With regard to your question, let me provide my answer. 답변. Korea and the U.S. 워싱턴 선언에서 구체화되어 있는 확장 억제의 강화와 그 실행 방안은
과거와는 다른 것입니다. 먼저 이를 논의하고 실행하는 NCG라고 하는 핵협의 그룹을 출범을 시키고 실시간 정례적으로 정기적으로 논의를 하면서 양국의 핵 자산에 관한 정보의 공유, 또 여러 가지 상황에 대한 정보 공유, 그리고 그 대응 방안에 관한 공동 기획과 또 관련된 훈련과 연습에 관한 이런 공동의 이 실행, 이런 것들을 조금 더 강화하고 구체화해서 우리 한반도에 맞는 북핵에 제대로 대응할 수 있는 그런 맞춤형 확장 억제 협력 방안이 강구됐고, 이런 것을 추진해 나가는 과정에서 북핵에 대한 그러한 국민들의 우려는 많이 해소될 것으로 보고 있고, 그리고 어떠한 그 핵을 쓰는 상황에서 한미 양국의 강력한 핵 전력을 포함한 모든 압도적인 대응으로 신속하게 대응을 해 나가기로 했습니다. 자, 뭐 더 질문이 Any 있으신가요? further questions to me? Please. 네. 네, 안녕하세요. 저 MBN의 원중희 기자라고 합니다. Reporter 저도 양국 Won 대통령 from 두 분께 Won 질문을 한 가지씩 NCN. 드리고 싶은데요. I have two 답변 questions. 지금 주셨지만 for 확장 억제 you. 관련해서 With regard to 이번에 extended 한미 핵 deterrence, 협의 그룹이 좀 구성이 됐을 때 the 한국이 좀 NCG 구체적으로 that we 어떻게 asked for, 여기 작동하는지에 대해서 좀 여쭤보고 싶습니다. 이를테면 핵무기 탑재가 가능한 미 전략 자산 운용에 한국이 좀 어떤 식으로 관여하게 되는지 이런 부분 설명 가능하시면 좀 부탁드리고요. 관련해서 바이든 대통령께 여쭤보고 싶은 것은 오늘 발표 보면 한국은 이제 NPT 체제를 유지하면서 확장 억제를 강화하는 방식을 채택을 했는데요. 대통령께서 보시기에 이 정도면 북핵 위협에 대해서 한국 국민들이 느끼기에 좀 안심할 만한 수준이라고 판단하시는지 여쭤보고 싶습니다. 핵 협의 그 그룹의 활동에 대해서는 Well, let me address your question 함께 about the activities 정보를 of the 공유하고 NCG. 같이 We are 일을 going to be 한다는 sharing 것입니다. information and we're going to 구체적으로 무슨 정보를 어떻게 공유하고 일을 어떻게 하는지는 이 자리에서 말씀드릴 수 없습니다만은 종전의 그 핵 우산에서 기초한 그런 확장 억제하고는 좀 다르고, 이거는 좀 다른 것이 아니라 많이 다릅니다. 이거는 미국이 그 핵 자산에 관한 정보와 이 기획 또 거기에 대한 대응 실행을 누구와 함께 공유하고 의논한 적이 없기 때문에 이거는 하나의 새로운 확장 억제 방안이고, 그렇기 때문에 더욱 강력하다고 자신할 수 있습니다. The response that I would give you is that 네, 대응의 차원에서 extended deterrence 말씀드리자면요, means 확장 that we are 억제라 함은 having more consultation with 보다 더 whatever 많은 actions we 그 contemplate. 상의를 통해서 And, 어떤 그 we 단계를 made it 취하든지 really very, very 간에 clear. 협력을 Any 한다는 and 뜻입니다. 그 RFK has 면을 repeatedly 분명히 informed 했습니다. us, 그리고 confirmed his commitment to, 대한민국 역시 그런 굳건한 의지를 그 NPT에 대해서 여전히 갖고 있음을 밝혔습니다. 그리고 워싱턴은 북한의 그 핵 위협을 방지하기 위해서 억지력을 강화할 의지를 밝혔습니다. 그 핵 위협으로부터 동맹국가 또 파트너들을 보호하기 위해서 그러한 행동을 취함으로써 어떤 핵 야욕을 갖고 있는 정권에 대한 억지력을 발휘하기로 했습니다. 그리고 이를 위해서 협의를 공고히 할 것을 결의를 했습니다. 그리고 제가 군 통수권자로서 미국에서는 핵 전략 무기에 대한 사용 권한을 갖게 됩니다. 하지만 그 다른 여러 단계의 모든 노력에 있어서는 우리 동맹국들과 파트너들과 함께 그 뜻을 같이 하고 상의를 할 것입니다. 여기서 가장 중요한 것은
훨씬 더 긴밀한 협의와 긴밀한 협력을 하게 될 거라는 점입니다. 저희는 핵 전략 무기를 한반도에 주재시키지는 않을 것입니다. 하지만 그 가까운 곳으로 그 핵 잠수함은 파견할 수 있을 것입니다. 절대로 자시하지 않을 것입니다. My turn to ask a question. I think the next question is Mary Bruce, ABC. 다음 질문은 ABC 기자님께. Thank you, Mr. President. You recently launched your re-election campaign. You've said questions about your age are legitimate. 혹시 And your 나이에 response 대한 is always just 의문이 watch me. But the 정당하냐고 country is 물어봤을 watching. 때 And recent 항상 polling shows 지켜봐달라고 that 70% of 말씀하셨습니다. 미국이 Americans, 지켜보고 including the 있고 majority of Democrats, 대다수의 believe you should be 민주당을 running. 포함한 What do 그 you say to 많은 that? 대다수 What do you say to 미국인들은 those Americans who 재선에 are watching 나오지 and aren't 마시라고 하고 convinced? 있습니다. You've said you 그렇다면은 can beat Trump again. 보여주시겠다고 Do you think you're the 말씀하셨고 only 또한 one? 트럼프를 이길 수 있다고 말씀하셨는데 트럼프를 이길 수 있는 유일한 민주당 후보라고 생각하십니까? 트럼프가 우리 민주주의에 커다란 그 위협을 끼치고 있다고 생각을 합니다. 그리고 나이와 관련해서 그리고 이제 그 설문조사에서 말씀하셨는데 제가 듣는 그 설문조사에 따르면 40에서 46%의 국민들 지지를 얻고 있습니다. 그리고 사실 이맘때쯤 그 재선을 준비하고 있는 그 대통령들은 상황이 그 비슷했었습니다. 그리고 두 번째로 똑같은 설문조사에서 제가 어떠한 역할을 수행했는지에 대해서 하자 많은 그 미국민들이 제 역할에 대해서 긍정적으로 생각을 했습니다. 반도체법이라든가 그 다양한 역할에 대해서 많은 미국민들이 지지를 했습니다. 우리는 80만 개 제조업 일자리를 만들었고 그리고 우리가 기후에 대해서 그리고 의료에 대해서 더욱더 많은 투자를 하고 있고 또한 기후 위기에 대해서 그 어느 때보다 적극적으로 대처를 하고 있습니다. 제가 재선에 출마한 이유는 아직까지 일이 완수가 되지 않았기 때문입니다. 제가 처음에 취임을 했을 때 그 당시 미국은 부채에 허덕이고 있었습니다. 트럼프 대통령 4년 동안 미국 전체는 부채에 허덕이게 되었고 미국의 신뢰가 전 세계에서 많이 떨어졌습니다. 미국의 우선 정책 때문에 미국의 신뢰가 많이 떨어져 있었고 저는 G7 정상회담에서 정상들을 만났고 이제 우리는 다시 한번 그 미국의 그 리더십을 보여주었고 그리고 똑같은 그 설문조사에서 제가 나토를 그 기업을 할 수가 있었고 또 파트너 더욱더 가깝게 되었다라고 말을 했습니다. 그리고 나이와 관련해서는 저는 물론 제가 제 나이가 사실 와닿지가 않습니다. 다만 사람들이 잘 모르시는 것이 있는데 제가 과연 저의 그 역할 했던 일에 대해서 한번 봐주시기 바랍니다. 그리고 저는 또한 앞으로도 많은 기대를 가지고 있고 우리가 분명히 오랫동안 기다려왔던 그 전환점을 이룰 수 있을 것이라고 생각을 합니다. 저희는 그 변곡점에 와 있다고 생각합니다. 앞으로 2년, 3년, 4년 후에는 어떤 일이 벌어질까요? 그리고 향후 20년, 30년 후에는 어떤 일이 벌어질까요? 저는 그 어느 때보다도 미국에 대해서 낙관을 가지고 있습니다. 그러면은 그 트럼프의 그 출마 그 결정이 그 대통령님의 그 재선 출마 결정에 영향을 주었습니까? 트럼프 대통령을 그렇게 알기가 어려운 것은 아닙니다. 저는 앞으로도 일을 마무리를 해야 됩니다. 우리 커다란 그 기회에 그 놓여 있습니다. 그 경제적으로, 정치적으로 안정화를 마침내 찾았습니다. 여전히 독재주의와 민주주의 간의 그 경쟁이 펼쳐지고 있습니다. 우리는 또한 세계 선두의 민주주의 국가입니다. 저는 민주주의에 대해서 사랑을 하고 있고 또한 제 동맹국들과 함께 민주주의를 수호를 하려고 합니다. 따라서 우리는 시작한 일을 마무리를 해야 됩니다.
You need to repeat the question. The mic was not used. We could not interpret. They need to repeat the question. Please use the microphone. We cannot provide interpretation if you do not use the microphone. Microphone. That My guy in the right apologies. seat Thank on the you. microphone. Did the recent leaks revealing that the U.S. was spying on South Korea come up at all in your 미국이 discussions? 한국을 And did President Biden provide you 도청했다는 any 것에 assurances? 대해서 다시는 그렇게 하지 않겠다는 어떤 바이든 대통령 측의 약속이라던가 하는 언질이 있었는지 궁금합니다. 네, 지금 뭐 한미 간에 그 부분에 대해서는 소통하고 또 필요한 정보를 공유해 나가고 있습니다. 지금 뭐 미국에서도 조사가 진행 중이기 때문에 또 이 국가 간의 이 관계에서 이런 다양하고 이런 복잡한 변수가 있는 문제에 대해서 좀 시간을 두고 미국의 조사 결과를 지켜보고 충분히 소통할 생각입니다. Continue to communicate on the matter. This will be the last question. 마지막 질문 드리겠습니다. 질문해 주셔서 감사합니다. 파이낸셜 뉴스의 김학재 기자입니다. I'm from Financial News. My name is 먼저 Kim 두 분 Hak-jae. 대통령께 질문드릴 텐데요. 윤석열 대통령께 먼저 말씀드리겠습니다. 대통령께서 이번 미국 국빈 방문으로 한미 동맹이 뭐 첨단 기술 동맹으로 좀 강화는 됐는데 이 과정에서 이제 미국과의 공급망 구축, 첨단 과학기술 협력, 첨단 기업 투자 유치로 뭐 성과도 거두셨습니다. 근데 이런 성과가 기업들에게 긍정적인 영향을 좀 주겠지만 국민들 개개인에게 어떤 좀 영향을 줄지 단기적으로 또 장기적으로 어떤 영향을 줄지 좀 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 바이든 대통령께도 좀 질문드리겠습니다. 한미동맹 70주년을 기념할 정도로 지금 분위기는 좋지만 아직 기자회견문에는 있어도 아직 한국 기업들이 미국의 반도체법과 인플레이션 감축법 때문에 많이 불안해하고 있습니다. 미국에 투자한 우리 한국 기업들이 불안해하지 않도록 바이든 대통령께서 어떤 메시지로 좀 안심을 시켜주실 수 있으실지 말씀 좀 부탁드리겠습니다. 지금 한미 간의 기술 협력 또 첨단 산업의 이런 협력 강화는 먼저 우리 기업의 경쟁력을 키울 것입니다. 그리고 국제 분업 체계에서 높은 생산성과 부가가치를 창출하는 그런 상품들을 만들어낼 것이고 우리 국민들께서는 그러한 과정에서 전후방 효과로 나오는 다양한 넓은 이런 산업 생태계 구축에 또 많은 투자와 일자리의 기회를 가질 것입니다. 그리고 무엇보다 미래 세대에게 어떤 도전과 혁신 의지를 불러일으켜서 우리 경제와 산업이 앞으로 더 번영하고 풍요해질 것이라고 저희는 믿고 있습니다. The reassurance is that it's overwhelmingly in our interest for Korea to do well. 한국 기업에도 Very much in America's 더 interest. 도움이 될 거라고 생각합니다. 미국의 이해관계에 도움이 되는 것만큼이나 한국 기업들에게도 도움이 될 것입니다. 그렇게 하기 위해서 제가 또 계획을 하고 있습니다. 우리의 가장 중요한 파트너이기 때문입니다. 그리고 민주주의가 발전하면서 이런 제도가 발전함에 따라서 경제도 역시 발전하는 것을 중요하게 생각하고 있습니다. 한국뿐만 아니라 또 뭐 호주이던 간에 뭐 또 남태평양에 있는 국가이던 말입니다. 이것은 가장 중요한 문제죠. 그래서 여러 가지 일련의 변화들이 일어나고 있는 것은 사실입니다. 그리고 우리 양 국민들 사이에서 더 많은 사람들이 교육 수준이 높아지고 있고 또 정보를 교환하고 있습니다. 과학기술에서부터 또 첨단 기술 또 의학에 있어서까지도 많은 발전이 일어나고 있습니다. 그리고 대부분의 한국의 기업들은 분명히 어떠한 식으로든 미국이 어떻게든 이런 좀 안 좋은 영향을 최소화하려고 저희가 노력을 하고 있음을 이해할 것이라고 생각합니다. 정말 우리가 좀 압도당할 만한 그런 변화들이 일어나고 있지만 정말 우리는 한국 경제에도 상당히 관심이 많다는 점을 강조드리고 싶습니다. 그래서 한국에서 말씀을 하셨던 것처럼 저희는
정말 상당히 중요한 국가입니다. 아주 작은 국가가 아니죠. 상당히 큰 국가입니다. 어떤 그 민주주의를 갖고 있다고 생각하는 그런 작은 국가가 아니라 또 새로운 첨단 과학 기술과 또 AI를 비롯한 여러 가지 그 미래를 좌우할 만한 첨단 기술을 가진 아주 강대국이라고 할 수 있습니다. 따라서 우리는 한국의 경제 성장이 우리 미국에도 그리고 전 세계인의 자유에도 도움이 될 것이라고 확신하는 바입니다. 대단히 감사드립니다. Distinguished guests, please remain in your seats until the official delegations have departed. Republicans say you're refusing to negotiate on the debt limit. They're saying you're missing in action. They haven't figured out the debt limit yet. Are you missing in action? I'm an inflation. on the debt limit. Will you meet with McCarthy? When I'm happy to meet with McCarthy, but not on whether or not the debt limit gets extended. That's not negotiable. I noticed they quote Reagan and they quote 채무 한도의 그 상향은 Trump. 타협의 여지가 없는 것입니다. 그리고 레이건 대통령 그리고 트럼프 대통령도 당연히 부채 한도는 상향해야 된다라고 말을 했습니다.